Hello, hello, hello.
Good evening, students. Good evening, sir. Yeah. So hope all are able to hear my voice. My voice is audible, right? Yes, sir. Okay, fine. So here many students are there across Karnataka. Like from South Canara, students are there. Even from Chitradurga, many students are there. So from Mysore also. Yeah. So why I took extra 5 minutes is so some students will be there. Those who wanted to join. Uh, Maybe they might join at 6 o'clock. That is why still we are getting some requests here. That is why 5 minutes it is delayed. So hope everyone are actually free right now. So you finished off your all works, your college related works, and free to join us with this orientation program. So shall we begin, students? All of you respond once. Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Fine. Yeah. So students, so the agenda of today's orientation program. So already we have reached you through different social medias regarding the free orientation program. So the agenda of the orientation program is all about, so what is next? That means soon after your PUC, so what are the different fields which are actually available, which are there for you people to make your future bright. Along with that, uh, I'm going to discuss about the different examinations which you have to clear first of all. Thereafter only you can reach your goal. So now the concept of this particular free orientation program is, so you can check or you can just think about the number of students getting ranks every year in various competitive examinations. You can compare with North India as well as South India also. Number of students, those who are actually getting the best ranking in NEET examination or JEE examination, it's kind of less from South India, correct? Whereas North Indian students, ಈಗ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬರೋ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ದೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಲೈಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಟಾಪ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ranking they will get. You might have seen the advertisement recently, Akash or different online platform or whatever, the regular classrooms, Allen and all. Number one ranking, maybe around 5 to 10 students will be number one from there. So suppose you check, that means many of the students will be actually from what? North India. So that means what's happening to the South India? Of course, from Andhra Pradesh as well as Tamil Nadu, yes, many students are there. Those who are actually getting the best ranking in top numbers. But what about Karnataka? What about like Dakshina Kannada, Uttara Karnataka, like that? So the problem is like there is no much exposure. Exposure means, of course, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. What's happening right now is, ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಏನು, ದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. SSLC ಆದಮೇಲೆ PUCಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ SSLC, get good marks, go to PUC, there also get good marks. Then what next? ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನೋ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹಿಯರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. Of course, since around 10 to 15 years, slowly new different type of or different institutions they have come up where coaching is available. Okay, fine, that is also good thing only. So slowly we are evolving now. So ನಮಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಬರುವಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಈಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕಲಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ. So the students, those who are studying in government colleges, or suppose they are from weaker background, economically weaker section we can say. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೈ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟ್, ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೋಚಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೆಟ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ,
ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಂತ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಿಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಏನು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ ಮತ್ತು JEE ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಟೈಮ್ CET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಯುವರ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಬಟ್ ಅವರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್. ವೆರಸ್ ಯುವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಲೈಕ್ ನೀಟ್ JEE ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಇವಾಗ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು? ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನೀವು ಖಾಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ, ಅಥವಾ ಸಪೋಸ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತದಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫೈನ್, ಇಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು. ಬಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ so the ultimate thing is why we are actually arranged this particular orientation program is to make you know about how to study, what are the different examinations, as well as what is next after your PUC. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗೋಲ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ರೈಟ್ ನಾವು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ generation, everyone have the dream of becoming a big businessman or a very good engineer or a very good doctor, because we get inspired by looking at doctors. Now doctors ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, of course we also want to become a doctor, thereafter the best engineer, something like that. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತದಾ? ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ what my opinion is, anybody can become doctor, anybody can become the best engineer, anybody can become a scientist whatsoever. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಏನಿದರ ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಇದರ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಏನುಂಟು? ಇವಾಗ ಈ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಏನು ಕೋಚಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ two friends. So two friends, for example, let me just take the names like Ramesh and Suresh, for example, in 5-star, okay, that particular advertisement, in that the common name it is. So ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ರಮೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಫಾದರ್ he wanted to check whether my children, whether they are actually really smart, ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಏನಾರು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಮೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುರೇಶಿಗೆ 2 ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಎಸ್ ನೀವಿಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ 2 ಮರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಶೋ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 trees ಓವರ್ ದೇರ್ ವೇರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸ್. ರಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಂತಹ ಆ್ಯಕ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುರೇಶ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವ್ರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸುರೇಶ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕೊಡಲೇನು ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮರ ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಒಮ್ಮೆ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರಸ್ಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಸಂಟ್ ಕಟ್ ದ ಟ್ರೀ ಆರ್ ಎನಿ ವುಡನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೋ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಅವ್ನು ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸ್ಲೋಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಈ ರಮೇಶ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುರೇಶ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮರ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಕಟ್ ದ ಟ್ರೀ, ಬಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ದೇರ್, ಹಿ ವೆಂಟ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಸೊ ರಮೇಶ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಓ ಇವನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ನಾನೀಗ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೀ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದಟ್ ರೈಟ್ ನೌ, ಹಿ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. But what Suresh has done is, he went and nicely he sharpened the axe. ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು, ಯಾವುದನ್ನು, ಆ್ಯಕ್ಸನ್ನು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 50% ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೀ ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಯಾರ್ದು? ರಮೇಶ್ ಇದು. ಸೊ ಸುರೇಶ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಓ ಹಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ ವಾಟ್
50% of that particular tree. No, he didn't worry about it. But what he has done is, nicely he has sharpened it. Rusted ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸನ್ನ ಚಂದ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಬಂದು ವಿದಿನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ he will cut it. The tree will fall. ಸೊ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ರಸ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನೇ ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೂ ಇಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರಮೇಶ್ or ಸುರೇಶ್? ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. Respond, you are free to respond. Matadi. Yes, of course. So why he is actually smart? Because ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ something has to be done now. For that he has prepared first. Then he has executed it. But what about one more person? Straight away he went. Straight away he tried, but he failed. ಇದೇ ಸಿನಾರಿಯೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಿನ PUC ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ನೋಡಿ. ಈಗ ಅರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಇವನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೀಚೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಹೋದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆಗಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವ, ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು CET ಬರೆಯುವ, ಅದು ಬರೆಯುವ, ಇದು ಬರೆಯುವ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್. ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು 2 years ಎಂಟೈರ್ 2 years ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಡೀ PUC ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ನೀವು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದೋಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ PU syllabus, they can do it. That is actually the thing what happens. Okay, so now ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ನಾವು ನೋಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೊರೋನಾ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ pandemic, when it has spreaded, soon after that online classes has started. Initial days hiccups, everything will be there. Of course online class ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ರೇಂಜ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ. ಈಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಬೋದು, ಓದ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ lecturers can take up effective class. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ here also faculty can engage the classes by using various instruments like touchpad, this pen tablet it is called, and PPT presentation. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ all these things can be done. So understanding students, whether all are able to hear me, just respond once. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Yes, good. So that is what I said. ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಯಾರಿಗಾರೀಗ ಅದೊಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡುವ, ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ, ಈಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ, be serious, because your PUC right now, many of you might be in first PU, of course, many of you might be in second PU. This is the most crucial time of your life. ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇವಾಗ ಏನಾರು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಗೋಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಇರುವ ಒಂದು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೋಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈಗೆಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು 1 second students, some students are actually trying to join. Sorry for the interruption. ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಈಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Give me 1 minute. Fine. So this is what I actually wanted to tell you people. Andre, I just wanted to explain you people regarding what. So be serious. ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದು ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಲೈಕ್ ನೀವೀಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಯು ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ
you can make the best. Like North Indian students also, North Indian students ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಲೈಕ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದವರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಬೇರೆ ಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಅಸ್. ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿರುವ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಮ್ಮದು ಆ ಥರ ಇದೆ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ, ಇವಾಗ ಬೇಡ, ನೋಡುವ. ಸೊ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಸೊ that is what I wanted to tell you people. Now students, we'll explain you much about all this later. We'll go for a PPT presentation. Now what I'm going to do is I will explain you the various type of examinations of that. Suppose you clear that one, how many colleges are actually available for you for your future career, ella kuda explain madli start ಮಾಡ್ತೇನೆ. So shall we begin? Let us go for a PPT presentation, students, regarding this orientation. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yeah. Okay. So can you see the orientation program, students? All of you respond once. Yes, yes. Yes, sir. Yes. Yes. So let us start then. So right now, I welcome all of you students for this orientation program. Please turn off the mic. Somebody is turned on. Yeah. Okay. So directly let us begin with the examination which is there in front of you. Andre ನೀವು ನಾಡ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ಮುಗಿಸಿದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ JEE ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಬರ್ತದೆ. Per year 2 examination will be there. During January also one examination they will conduct. So fine. So NEET, JEE, CET, ಯೂಶುವಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಈ 3 ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಒನ್ಸ್. ಗೊತ್ತು. Yes, fine. So next, let us go one by one. A detailed explanation I will give you, students. So have patience, listen to the class very carefully. You can note it down also. Suppose you are having any notes or suppose you are having pen. So it will help you a lot actually. I am going to give you very deep information regarding it. Exams, colleges, informations regarding it, number of seats, everything I am going to give you today. So first let us go with the JEE examination. So ivaga JEE examination ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ what? So joint entrance examination or joint entrance exam. Actually it is conducted by, it is actually all India entrance exam. Idant ಹೇಳಿದ್ರೆ it is not meant for only one particular states, it is actually meant for all India. So suppose you clear this examination, ನೀವೊಂದು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಓದುವಂತಹ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದು. So who will engage this or who is organizing this? Of course it is a government body itself, but its name is National Testing Agency. So National Testing Agency ಅವರು actually ಈ JEE examination ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Next, JEE examination ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, like how they are going to conduct the examinations. So you can see that the JEE has 2 phases. So first one is mains, one more is advanced. So ಮೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನ 2 phases ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನಿದೆ ಅದು ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವೆರಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ IITs ಆರ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು IIT ಅವರು ಅವರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಅವರೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ JEE ಮೇನ್ಸ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ JEE ಮೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸೇ. JEE means do what? Of course, JEE means will be the question paper will be designed by, of course, the government will under ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ particular lecturer or professors they will design it. And this JEE means is actually, of course, for all the national institute it is okay, ಅದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ JEE ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು ಅಂತಾದ್ರೆ ಎ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ JEE ಅಥವಾ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಊರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಅದಲ್ಲ.
ಇದು ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವುದು NITs ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸುರತ್ಕಲ್. NIT is the most, yeah, so it is actually one of the most famous, and recent years it was said that within it is actually ranking within 10th all across the India in NITs. IITs of course for ನೀವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು JEE ಮೇನ್ಸ್. ಓಕೆ, JEE ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನವರಿ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. JEE ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಯು ಆರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಸೊ JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಫರ್ದರ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬರೆದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಈಸಿ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಎಫರ್ಟ್ ನೀವು ಹಾಕಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಇಡೀ 2 ವರ್ಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂತ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದು ನಾನು JEE ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದವರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ JEE ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಸೊ PCM is the main subjects for the JEE examination students. So joint entrance examination needs only 3 subjects. So biology is not there because it is engineering entrance exam across India, that is why. Next, let us go for the next thing, that is actually what National Eligibility Cum Entrance Test is an Indian entrance exam for medical organized by National Testing Agency. Just ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದಟ್ ಇಸ್ JEE ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೈಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ಬಿಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದು ನೀಟ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, NEET is a all India based examination. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ನೀಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನೀಟ್ ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, MBBS ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೆಂಟಲ್ BDS, ಆಯುಷ್ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ BAMS, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಇದೆ, ಯುನಾನಿ ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. So what is the mandatory NEET exam for medical field? Of course it is NEET, national level exam. ನಿಮ್ಮ CET ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Of course 3-4 years back ಆಗ್ತಿತ್ತು, but right now it is a single examination, entire India they are conducting. Suppose you want to get into medical field students. Next, ಹಾಗಾದ್ರೆ NEET ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ? JEE ಅಲ್ಲಿ PCM, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು, ವೇರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಗೆ, ಜಸ್ಟ್ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿ ಇಸ್ ದ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನೀಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಖಾಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಪಾಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಾ ಸಿಗೋದು ಸೀಟ್? ಇಲ್ಲ. ಸಪರೇಟ್ ಟಾಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ AIIMS, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಜಿಪ್ಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್, somebody is turned on the mic. Yeah, so NEET score is considered by these two. See, NEET ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇವನ್ ಈ 2 ಟಾಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಗ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ NEET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ CET. ಈಗ ಯೂಶುವಲಿ ಎಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ NEET JEE ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು, ನನಗೆ CET ಉಂಟು ಸಾಕು, ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದವರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಅಬೌಟ್ CET. ಸೊ CET ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇರ್ತದಲ್ವಾ, ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ KCET, correct?
So in KCET, or it is also called CET, it's a state level entrance exam for engineering and science courses. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸಾ? ನೋ, ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್. ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವುದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the examination is organized for admissions to the UG courses. UG ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳಗೆ ಬರುವಂಥ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಓನ್ಲಿ. ನೀವು ಖಾಲಿ CET ಬರೆದ್ರೆ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, CET is organized by whom? Whether it is NTA? No. It is conducted by our Karnataka government. It is our Karnataka government ಒಂದು working body, that is Karnataka Examination Authority. Okay. So that means educational sector ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು KEA, they will conduct the CET Common Entrance Test Examination. Next, suppose ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರನಾ? ಇಲ್ಲ, ಗಡಿನಾಡು ಪ್ರದೇಶದವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಕೂಡ CET ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವರಿಗೊಂದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಲ್ಲ. ಏನದು? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಟು ಹ್ಯಾವ್ CET ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಸಪೋಸ್ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಲೈಕ್ ಸಪೋಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಟು clear a Kannada test in CET students. So many of us won't be knowing about it. So that is why I have explained you this. Next. So KCET offers several reservations and quota to aspirants. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ several reservations ಇದೆ, minority quotas ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ OBC quota ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೋಟಾ ಇದೆ, SC ST ಕೋಟಾಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದರೆ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋಟಾ ಕೂಡ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆರ್ ಈಸ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ಈವನ್ ಇನ್ JEE ಮತ್ತು ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, EWS ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ರೂರಲ್ ಕೋಟಾ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಅದರಲ್ಲಿ JEE ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ SC ST ಕೋಟಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 1 lakh ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ 6 lakh ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ JEE ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ 1 lakh ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್. ಅದೇ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇರುವಂತಹ OBC ಅಥವಾ ಲೈಕ್ SC ST ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದೆ, ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇರೋ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ 1 lakh ಬಂದರೆ ಕಾಮನ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು 5,000 10,000 ಬಂದು ಬೀಳ್ತದೆ. ಯಾವುದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್? ಈವನ್ 2,000 ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 6 lakh ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 2,000. ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಾಲೇಜ್ NITs ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಲೈಕ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆಯೋ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಕೊಡಿ. ಇವಾಗಲೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ರೂರಲ್ ಕೋಟಾ ಇದ್ದರೆ ರೂರಲ್ ಕೋಟಾ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. And regarding the caste certificate, everything, and income certificate also. Income certificate will be very helpful for economical weaker section. EWS and the quota irtade JEE ಮತ್ತೆ NEET ಅಲ್ಲಿ, even CET ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. So all this documentation should be done thoroughly. Okay, yes. Next, let us go for the pattern of the examination, students. So how the examination will be conducted, like JEE, NEET as well as CET. So JEE means, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ OMR ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ JEE ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟೋಟಲ್ 75 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 75 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ವಿತ್ 25 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ 25 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ 25 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ 25 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ 25 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಯಾವ ತರದ್ದು? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ನೋ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಆರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಲೈಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ಅದೇ ತರ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ದೆನ್?
4 marks for each question. So total ನಿಮಗೆ 75 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? Total JEE will be conducted for 300 marks students. Negative marking ಇದೆಯಾ? Of course, 1/4 of the mark of one particular correct answer. ಅಂದ್ರೆ 1 mark will be deducted. Okay, so ನೀವೀಗ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು? 3. that means your mark is 3. Why? Because 1 mark is deducted for the wrong answer. Understanding? Next, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ JEE ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ಜನವರಿಲಿ ಒಂದು, ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿರ್ತೀರಿ, ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್? ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ವೇರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಡಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ IITs. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ IIT ರೂರ್ಕಿ ಅವರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ that is it. Next, let us go for the NEET examination. So NEET examination means it is based on, of course, NTA, but it is not a computer based examination students. It is offline ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ OMR ಶೀಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು OMR ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ OMR ಶೀಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಇಯರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ 12th ಆನ್ 12th ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ದೇ appeared for the NEET examination. So NEET consists of 180 questions students, total 180 questions, and in that one physics and chemistry has 45 questions. What about biology? Biology got maximum, almost double questions. So ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು? ಬಯಾಲಜಿ. along with that chemistry and physics ಕೂಡ equal support, in the sense ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೆ, like ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, you can excel in the ranking. So what about marks for this question? You each question, suppose you make it correct, you will get 4 marks. Of course, here also 1 mark deduction is there for it if it is wrong answer means. Are you people understanding all these students? Just respond once. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, good. Yes, sir. Fine. Next, what about CET? CET means state level, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೆವೆಲ್ ಆಗುವಂತ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. KEA, they are actually engaging this particular examination. CET is also not online, it is also offline, paper mode. So OMR sheet will be there, question paper will be there. So CET will be conducted in 2 different ways. One is PCM separate, engineering stream. Then one more is for other science courses, PCB. ಎರಡು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ PCB ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದವರು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಯಾಲಜಿ ಅಪ್ಲೈ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ PCM ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀತೀರಿ, ಸಾರಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, how many number of questions are there? Whether it is same as that of JEE or NEET? No, here number of questions are more, 60 questions students. Okay, from each subjects, andre physics kuda 60 questions irutte, chemistry kuda 60 questions, maths, biology, everywhere 60 questions. Marking, of course, all questions are objective category, alla kuda multiple choice, and then ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 4 marks here like national level examinations. So each question carries 1 mark. Next, what is the duration now? So duration for NEET, of course, ಅದೆಲ್ಲ 3 hours ಇರುತ್ತೆ, but here duration 1 hour 20 minutes. 1 hour 20 minutes for each subject. Turn off the mic. Somebody turned on. So here NEET ಮತ್ತು JEE examination ಏನಿದೆ, it is actually single question paper where all the subjects like physics, maths, chemistry, maths for JEE, like for NEET, PCB, in one question paper everything will be there. Whereas this CET is there, right? It is individual subject. Morning ನಿಮಗೆ physics ಇದ್ರೆ afternoon ನಿಮಗೆ maths, next ದಿನ ನಿಮಗೆ chemistry ಇದ್ರೆ afternoon ನಿಮಗೆ biology, something like that. So ಪ್ರತಿ ಒಂದು question paper is separate examination. So 1 hour 20 minutes for one particular subject. Okay, so 60 questions. So 1 hour 20 minutes you have to finish off everything. So
ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. Look at there. Deep subject knowledge is mandatory. It's the must for you people. If you are good in, ನನಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ 25 ಅಲ್ಲಿ 20 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮಂತ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ 50 ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ 49 ಬಂದಿತ್ತು, ನನಗೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 80% ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗಂತೇಳಿ ನಾನು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಯು ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿರೈವಿಂಗ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್, you will be writing definitions there, but this is not. Here your application skill, professional coaching you require, and creativity you require, memory you require, and most of the thing, most of important thing is actually efficient time management. ಕೆಲವರು 10 ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು 25 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ದೇ ನೋ ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟೈಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಲೈಕ್ ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ 3-4 hours per day basis of preparation. Daily you have to study for 3 to 4 hours regularly after coming from college. Then you can do it. It's not like after coming from college ನನಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗ್ತೇನೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, of course it is very difficult for you people to manage or to get good scores. If you are a very good hard worker, if you are focused, if you are desperately in need of becoming a good doctor or a good engineer, of course it is possible, students. It is definitely possible. Next, what else you require? You require willpower, you require enthusiasm, you should have a goal. Willpower ಇವತ್ತುಂಟು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗುವಾಗ ಡಲ್ ಆಗುದಲ್ಲ, ಅಥವಾ enthusiasm ನೆನ್ನೆ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುದು. No, you shouldn't alter. Every day, whatever you are, every day you should be the same. There shouldn't be any chances that today you will have some laziness, thinking that ಇವತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನೋಡುವ, ನಾಳೆ ಓದ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ, till you reach the goal, never change. ಯಾವಾಗಲೂ you should be hungry. Hungry in the sense what? Hungry for getting the best score, achieving something in life, because this is the right time for you people, because you are in second PU, you are matured already. So you have proper mindset now, you can deal with the things, you are nicely built up also, so you are able to handle situations, everything you have now. For example, I can give you an example, students. Imagine that ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಇದೆ, ಟೈಗರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಹುಲಿಗೆ 1 week ಇಂದ ಏನಿದೆ, ಲೈಕ್ ಫುಡ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ವಾ. ಸೊ ಫುಡ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಫುಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹುಲಿಗೆ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹುಲಿಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿ? 1 week ಇಂದ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫುಡ್. ಅದು ಆಟಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. 24/7 it tries to catch the prey. That means it is totally focused. ಬೇಟೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ, ಟೋಟಲ್ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಗೋಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್, deep willpower should be there. Yes, I want to do it, I should do it, and I will do it. ಇದ್ರ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹೋಗ್ಲಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಇತ್ತು, ನಾವು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನಾವು ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ದ್ಯಾಟ್ luxury life or enjoyment life or whatever life, you have to stop for some time till you finish off your job, that is being a science student. Next, ಇವಾಗ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಇನ್ JEE ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ CET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ 2-3 ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ದವ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತದೆ? ನೋ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇನ್ Karnataka, that is medical college, it is only 56 medical colleges across Karnataka. Adaralli how many government colleges? Only 18. Eshtu private ide? 38.
ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ around 25% of government seat they should give. So only 4,000 seats are there, students, government seats. Understanding, right? Only 4,000 government seats. Adadmele 4,000 means it varies, okay, ಸ್ವಲ್ಪ plus or minus irutte. What about remaining payment seat? Of course 50 lakh, 60 lakh, 70 lakh, 1 crore tanaka fee structure ide MBBS ಗೆ. So around 9,000 payment seats ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಷ್ಟು ಸೀಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ CET ಬರೆಯೋರು ಅಥವಾ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೆಯೋರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ? ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಅರೌಂಡ್ 16 lakh ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್. 16 lakhs, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇನ್ 16 lakh ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, at least minimum 2 lakh students are there from, minimum it will be from Karnataka. Okay, let us keep it how much, 1 lakh ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ. 1 lakh ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ ಬರ್ದದ್ದು ಈ ಸಲ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ. ಯಾರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೀಟರ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ 1 lakh ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಟೋಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? 9,000 plus 4,000 ಅರೌಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ 13,000 ಸೀಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಆ 13,000 ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಅರೌಂಡ್ 87,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅವರಿಗೆ ಸೀಟೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಟು ಅಚೀವ್ ಗೋಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ us go for engineering colleges in Karnataka. Plenty of engineering colleges are there. Total number of engineering colleges in Karnataka is around 542. In that, government colleges also there, 134, whereas many private colleges are there, around 407. So how many seats are there? And then you with the government seat or to a private seat hold could, of course, fee structure of engineering college will be less compared to medical seat. Of course, it is 65,000 plus, and every year new college they will begin. So of course it may vary. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ BSc. ಯಾರತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು, BSc ಮಾಡೋದು. ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸೀಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಡರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್. So it is not that easy to get seats there. If you work hard, then there is an option for you. Let us see how many colleges are there in now Karnataka. Total 6 colleges are there, students. Total 6 colleges in Karnataka. Agar ಎಷ್ಟು seats ಇದೆ total agriculture BSc ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ only 1,000, around 1,000 students are there. That means students can accommodate across Karnataka. You just try to understand. Every year BSc agricultural test CET ಅಲ್ಲಿ around 1 lakh ಅಲ್ಲಿ 50,000 ಮಕ್ಕಳು ಬರೀತಾರೆ. I want to become I want to get into agriculture BSc. 50,000 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಓನ್ಲಿ 1,000 ಸೀಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ವಿದೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ us go for, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ನೀವು JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. You have done very well, tremendously you have done well. Let us see. So Indian Institute of Technology, IIT, National Institute of Technology, NIT, Indian Institute of Information Technology, IIIT, triple IT it is called, GFTI ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, of course government funded technology, ಅಂದ್ರೆ regarding movie institutions also there, okay, under that. So these highly recognized technological institute across India and abroad ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಈ IITCಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ of course you have to clear advance. JEE means it is not actually the examination or gateway for IIT. JEE means ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ NITs ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, National Institute of Technologies ಅಲ್ಲಿ. IIT means it is Indian Institute of Technology, that means slightly which is much better kind of, top kind of engineering institutions. Next, ಈ IIT ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದಂತ ಕೆಲವು ಅಲುಮ್ನಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಸುಂದರ್ ಪಿಚ್ಚೈ ರೈಟ್ ನೌ, ದ CEO of what? Google. Everyone knows about it. So he is actually IIT alumnus. He is a pass out student of IIT. So IIT graduate. So you know how prestigious post he is actually right now there, correct? So Sundar Pichai. Next, Narayan Murthy, you know Infosys right now ಏಜ್ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಮೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಅವರು IIT ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಕಾನ್ಪುರ್. ನೀವು ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದವರು, ಆ ಥರ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಇಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್.
let us come across this. Arvind Kejriwal, of course, everyone knows about it. Aam Aadmi Party, and he's a chief minister of Delhi right now. So he studied in IIT Kharagpur. Chetan Bhagat, of course, half girlfriend, many are there. What is that? Novels. He's a novelist. He is actually also IITian, that is IIT Delhi he studied. Raghuram Rajan, RBI governor, ex-cities, IIT Delhi. Then Deependra Goyal, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟಿವಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ? Deepinder Goyal is actually IITian, that is from Delhi. So Vinod Kaushal, Sun Microsystem, of course it is IIT Delhi. Then Snapdeal, everyone knows about Snapdeal. It's an online platform for what? Purchase, online purchase, all those things. So Rohit Bansal, he is also from Delhi. ಸೊ ಓಲಾ ಕ್ಯಾಬ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಬ್ಸ್, ಓಲಾ ಕ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದರದ್ದು ಫೌಂಡರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ IIT ಬಾಂಬೆ. ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರಮ್, ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಬಿಸ್ವಾ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾತ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ IIT ಖರಗ್ಪುರ್. ದೆನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೇಮಸ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಶುಭ್ ಮಂಗಲ್ ಜ್ಯಾದಾ ಸಾವಧಾನ್, ದಟ್ ಮೂವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ IIT ಖರಗ್ಪುರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ಬನ್ಸಾಲ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ CEO ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಫೌಂಡರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಚಿನ್ ಬನ್ಸಾಲ್. ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ IITian. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ IITians, ತುಂಬ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ IITians ಮಾತ್ರ ಈ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಾಗಂತೇಳಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓದಿದವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಟಾಪ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ವೈ IITians? ಬಿಕಾಸ್ such a education you get over there. ಸೊ ಅಂಥ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಈಸಿ ರೂಟ್. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ? ನೋ ವೇ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಓದಬೇಕು. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸೊ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಫೋಕಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಲರ್ನ್ ವೆಲ್, ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ವೆಲ್, ಚಂದ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಓದ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ 23 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. IITs ಖಾಲಿ 23 ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ 16,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ IIIT ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 26 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಅರೌಂಡ್ 4,000 ಪ್ಲಸ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ BTech and engineering students. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, GFTI, government funded institutions, like maybe for Film Institute, actually many of them are there. So total 24 institutes across India are there students. 4,000 plus seats are there. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತು JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ into these colleges. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಏಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿನೌಂಡ್ ಫೇಮಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, run by Ministry of Health and Welfare, of course. Highly reputed, recognized medical college it is, students. So everyone should know about it. So hagare aims tumba idya colleges? Of course no, there are very less number. How many are there? There are around 23 institution in India. ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ MBBS ಇದೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವರಾದ್ಮೇಲೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅವರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, MD MS ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ, ರಿಸರ್ಚ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಏಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಏಮ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 1,500 ಸೀಟ್ಸ್. 1,500 ಸೀಟ್ಸ್ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 12 lakh ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ 16 lakh ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಪೀಟರ್ಸ್. ಕೊರೋನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದವರೆಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಾಸ್ಔಟ್ ಆದವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. So only 1,500 seats students, very challenging it is. Next, JIPMER ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. So what is that? It is actually a single institution, students. Okay, ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು 195 acres of campus, very traditional, very famous. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ? ತುಂಬ ಇದೆಯಾ? ನೋ, ಓನ್ಲಿ 150 seats are there. So examination which is required, neatly the best ಮಾಡಿದ್ರೆ you can get into this. So of course it is not a private body, it is run by Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.
ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ. ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಓವರ್ 554 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 56 ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ about 60 medical colleges are there in Karnataka. Of course 56 almost the weight active. Every year there will be some changes. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅರೌಂಡ್ ಇದು ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್? 80,000 ಸೀಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 80,000 ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು MBBS ಸೀಟ್ಸ್? 80,000. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ? ಅರೌಂಡ್ 12 lakh. 12 lakh ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ? 80,000. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 14 lakh. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಯುನಾನಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಸಣ್ಣ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ 80,000 ಓನ್ಲಿ ದ ಸೀಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ KCT ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವ. ಕರ್ನಾಟಕ CET ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಥದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. BTech ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮಗೆ PCM ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? CET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸಾರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ CET. ಸಪೋಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನನಗೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾಟಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಪರೇಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು JEE ಮೇನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ JEE ಮೇನ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನೀವು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು JEE ಪೇಪರ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ JEE ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ KCT ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ BSc ಫಿಶರೀಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಶು ವೈದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೆಟನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ವೆಟನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು CET ಬರೀಲೇಬೇಕು, PCB. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಇವನ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ವೆಟನರಿ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೌ ಡೇಸ್. ಆಮೇಲೆ B Pharma ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಸಿ, very good course, new generation course. For that also CET is mandatory. Naturopathy and yogic science, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ CET is mandatory. Pharma D or D Pharma, Doctor of Pharma, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ KCET is a mandatory. So students, information ಸಿಕ್ಕಿತಾ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ? Yes, sir. All Yes. Yes, sir. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ? ನಾನು ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಟು ಅರೈಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು? ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿತ್ತ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇತ್ತಾ? ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಯು ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ NEET, JEE as well as KCET, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾರು ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ? ಎನಿವನ್? Okay, no one. So now students, that is all about the main thing, that is orientation of the program. Right now let us come for the Absolute Learning Academy, what we does or what we do here. So let me explain you. Okay, being the director of this particular online platform, I just want to share with you people like what is actually the methodology of us to make you people to excel in the different competitive fields like JEE or NEET or CET. Let us go for it. So where we are from actually, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವರು? Of course we are from Mangalore, and those who actually got my orientation program brochure through different maybe newspaper or maybe through different social medias or Facebook or from our website and all, you might have come to know me. Who am I? So myself Sharath, and a physics faculty and a former lecturer in Expert PU College Mangalore as well as Vikas PU College. So we are actually focusing to empower students in all dimensions of academic students. Andre, of course we have our own students, college classes, everything is there, but along with that we are actually making it available for all the students across Karnataka. We are trying to reach, and we will reach one fine day, and we are reaching also. Many students are there here from Chitradurga, North Karnataka. Yes. Next, what we give you is give you the best online coaching for all competitive examination in engineering and medical. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ, ಕೊರೋನಾ ಬಂತು, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯಿತು, ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Yes, that is not our problem students, because we are the professionals. Because you people might be knowing Byju's ಇದೆ, Akash ಇದೆ, ವೇದಾಂತು ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ.
ಅವರೆಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು, ಅಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು. ವೈ ದೇ ಪುಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಪರ್ ಇಯರ್ 1 lakh, 1.5 lakh, 2 lakh, ಅದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ವೆರಿ ಹೈ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್. ಬಟ್ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಕಿಡ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದೇರ್. ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಆರಾಮ್ಸೆ 6 o'clock ನಂತರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಡೈಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕೀಪಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು? ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ಯು. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾಟ್ ವಾಟ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ exposure already in educational field, because we have worked in most popular education since around 8 years. We are actually into this professional field, that means teaching the students for CET, JEE, NEET, and many students are there, our students. We are very happy actually to say our students studying in abroad, Canada, okay, US, doing their MS. Many students, those who are actually doing their MBBS in AIMS, JIPMER also students are there. And NDA ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ, KVP examination clear ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Many are there in IITs now, ನಮ್ಮ students. So they will be in touch also. Now also they are in touch. So you'll be very happy. So now why I explained all this actually to you regarding IITs there, because one fine day you also can reach there actually, the best. And one fine day ನೀವು ಕೂಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ, ಸುಂದರ್ ಪಿಚ್ಚೈ, you can come. It is not impossible thing, it is possible thing. ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಮಾಡುವ, ನಾಡ್ದು ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸಿ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್. ಹಾಗಂತೇಳಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಲೆಕ್ಚರರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. It is highly useful. It is same as that of the classes which are engaged in the normal classes. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗುದು. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಇದೀಗ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಓದಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವಾ? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ JEE, NEET. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ 3 years. ಕೊರೋನಾ ಬಲಿಯಿಂದ ಮುಂಚೆನೇ ನಮ್ಮದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತು. ವಿ ವೇರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನ್ ವಿತ್ ಮಚ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್. So we will solve questions directly in front of you. Questions will pop up. We will be having a separate system for solving the question in front of you. You will be getting the soft copies. You will be getting the step-by-step, that means explanation regarding each and everything regarding the questions. That means regarding subjects like physics, maths, chemistry, or biology. So next what we give? ನಿಮಗೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೀಗ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇವಾ, ಲೈಕ್ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ತೇವಾ? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೋ. ಸಪರೇಟ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್, ಸಪರೇಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಖಾಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಸೊ ಡೀಪ್ and the best synopsis anta helidre, synopsis means separately it is designed for making the students to learn more. That is what we are going to give. So of course there will be test papers and assignments regularly. And how we are going to engage class? Look at there. Live sessions will be hosted on every alternative days from 6 p.m. to 8 p.m. students. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀರಾ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 5 ಗಂಟೆಗೆ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವಾಗಲೂ 2 hours ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಯೂಶುವಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತದೆ ಯೂಶುವಲಿ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ. ಸಂಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸಂಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಡೇ ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂಟೈರ್ ಇಯರ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಕೀಪಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, regular JEE, NEET, CET coaching for you people. Where to where? 6 to 8 p.m. regular. Alternative day students, not every day. So PCMB will be there. So what about test? Of course we will be solving you some questions. In the sense maybe 20 to 25 questions we will solve directly in the class.
Then related to the same topic, we will give you test on Sunday. So Sunday, however, you will be free. So Sunday you have to thoroughly have to work out the problems. Then the answers, solutions, key answers, everything will be sent to you. Okay, and separate home test also will be given, extra number of problems with the solution and answer. So ನಿಮಗೆ minimum ಒಂದೊಂದು topic ಇಂದ minimum 100 questions ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ guarantee, with the problem, with the solution, and to make you clearly understand about that. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ you will understand like what, okay, this is what competitive exam ಇದೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಥವಾ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವಿದ್ದು 2 years ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ difficulty level is getting more and more, much more. Next, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ you can imagine many of you might be interested now, yes, ನೋಡುವ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Like suppose you are interested to join our registration, that means our coaching institution. Ours is completely online platform, students. Okay, and we have got our own website, that is www.abslearn.com. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಎಂಟೈರ್ PPT ಏನಿದೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ PDF ಆಗಿ ಇದೇ ಟೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಪುನಃ ಕೂಡ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್, ದ ರೈಟ್ ನೌ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ one more doubt I want to clarify with you people. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೀವು ಸೆಷನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಮಂಡೇ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಥರ್ಸ್ಡೇ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಫ್ರೈಡೇ ಬಯಾಲಜಿ, one day will be free, okay, because you have to write record and all, no homework ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಲೇಜ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರೆಯೋದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಂತ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನೋ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಯು ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪರ್ಪಸ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. You can watch the live videos what we have engaged. So idu nimige normal classes alli sigudilla. If you are not able to go, means that class cannot be repeated. But here in online you have plenty of advantages, students, plenty of advantages. So you can view it one more time, 2 more time, 3 more time, how many times you want, you can review the videos. Next, contact number, as I already mentioned in the notice board, we have got only 2 contact numbers through which you can contact us regarding this coaching, that is 9902740569 or 9448722839. so these are the 2 official numbers for our Absolute Learning Academy. One is academic director's number, one more is executive director's number. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ನಮ್ಮದು ಅದು ಇದು, we are not responsible. As I am very very clearly telling you right now, this is our official numbers and official website address. Okay, next, let me tell you something. When we are starting the class, students, it is on 27th September 2021. How you have to reach? Of course, the 2 numbers I have given you already. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ PDF ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಟೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. And our official page on Facebook, you can see, Twitter is also there. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಮೇಲ್ ID info@absolutelearn.com, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ನೀವು ಬಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ www.abslearn.com. it is a sophisticated and complete platform for online students. Okay, official online site. Next, and I will just wind up this PPT and get back to your in video mode. So that is what, students, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ fee structure ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. So these are the information I wanted to give you, and all this information will be again posted through PDF in the Teachmeet Absolute Learn Academy, that particular ಟೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೋಡ್. ಎಸ್, ಸೊ ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ
ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಓಕೆ ನಾವೀಗ 27th ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿಚ್ 27 ದಿಸ್ September 27th ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಡೈಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಜೈ ಕೋಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಡೇ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹೋಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದಾ? ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಯಾ ಅದೇ ಮೇನ್ ಇವಾಗ ಇರುವಂಥ ಡೌಟ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ PCMB. Please turn off the mic. Somebody turn on. Yeah. So don't turn on the mic. ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ, ಆಗ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾ. So now I will give you the clear cut idea about it. That means ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ವೇದಾಂತು ಆರ್ ಬೈಜೂಸ್ ಆರ್ ಆಕಾಶ್, ಓಕೆ, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ರೀಜನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ಟ್? ಮಿನಿಮಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 30,000 to 40,000, okay, for crash course. Suppose you take integrated CET JEE NEET 1 year means they will cost around 80 to 1 lakh, okay, for entire package. Okay, let us keep it 50,000 ತಗೊಳ್ತಾರೆ, fine. How many of us will have that, okay, easy money to pay directly? Of course no, because ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ದಿ, ಈಸಿಲಿ ರೆಡಿ ಟು ಪೇ 50,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿನ್. ಹಾಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ರೂರಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಮೈ ಮೋಟೋ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿತ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫೀಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅವರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅದು ಯಾವ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್. ವೈ? ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೈ ಫೀಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಸುಳ್ಳೆ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಇರಲಿ 20,000, 30,000, 40,000 ಮಿನಿಮಮ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದು ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮೀ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಂಟೈರ್ ಇಯರ್. ನಮ್ಮದು ಇದು 1 ವರ್ಷದ ಫೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 1 ವರ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ 1 ವರ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಿಂದ ಬರೋ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ನೋ, ಬರೋ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕೋರ್ಸಸ್ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ. 1 academic year students. That means you complete your syllabus have to finish. For 1 year, this particular online platform, that is actually our absolute online platform, will cost around 8,000, only 8,000. Hope everyone are able to understand. For 1 academic year I am speaking about. It is not for 1 month or 2 months. And as we are actually working on what? It should be like a social service. For economically weaker section like government college students, especially government college students, suppose they submit, suppose ಅವರ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅವರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿನ ID ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲೈಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅವರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್. ನವ್ ಡೇಸ್ ಬರೀ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದೋರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಓದೋರು ಮಾತ್ರ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ IITಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, JEE ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ. ನೋ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಿನ್ನು. ಸೊ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್, there will be 2,000 reduction. So 6,000 for government college students. And what about normal students like studying in any other aided or this thing? Of course, it's an entire package students. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ PCMB ತಗೊಂಡ್ರು, PCM ತಗೊಂಡ್ರು, it is the same package. That is, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ something like that. It is just around 8,000. Hope I am clear to you people. It is for entire 1 year, okay, academic year. So this is actually 8,000. And students, those are studying in what? Government PU colleges. So you have to submit your study certificate or your ID card. ಅದರದ್ದು ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಡ್ ಕಾಪಿಯನ್ನು you have to send to us. Mail ID, everything is there. Already I have shown you people, and I will upload that one in Teachmeet.
ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ there will be reduction. So we will give you quality education, same as that of the best, what is that, online platforms. Same quality with professional lecturers. Will engage the classes online, live classes, live interaction, one-to-one teaching it is. And for those students from government colleges, of course 2000 reduction is there only for government college students. And somebody asked here, SC ST ge idiya ant heli. Of course, see, there is no reservation kind. There is only two concepts here. Either you're studying in private college or you're studying in government college. It is all to uplift and to motivate the students from rural areas as well as the students studying in government, as well as of course private students. 8,000 is actually one of the least coaching fees that is actually taken. You can check in each and all coaching academies, coaching centers. For one academic year, for your complete JEE NEET package, 8,000, it is not at all possible. So we are actually giving you, we will be coming to you regularly, daily we will be there with you, correct? So this is all about I wanted to tell you people, students. So ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಈಗ ಕೇಳ್ಬೋದು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ, ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ. ಡೌಟ್ ಏನು ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಜವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ clearly understood what and all the means information I have given you people regarding national level examination, state level examinations, how about number of colleges, how about the number of seats available, how many government seats, everything. Whether everyone understood it very clearly? All of you respond once. Turn on your mic and respond, and again turn off it. Yes, sir. Yes, sir. Yes, good. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So you people clearly understood about all, that means everything about what this competitive world, this competitive examination. Okay. So ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿತ್ತು ಮೊದಲೇ. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ವೈ ಓನ್ಲಿ the top institutions, private institutions only have to get the best ranking? Why those students only have to get into the best colleges? Even government college students also should go there. They have to get into very best what is that, colleges, and they have to also come up in the society, correct? So that is why, like a social service, we are doing this with the least amount of fee structure. So hope everyone understood clearly about all these. And one more thing, yoga new fine, many of you will be here wishing to join. So ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, right now the admission procedure will start, students. It is very limited seats. ನಾವು ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಅದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹೌದು ನಮಗೆ ಕೂಡ ಕೋಚಿಂಗ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಕೂಡ ಈ JEE ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು, ನಾವು ಕೂಡ ಕಲಿತೇವೆ, ವಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್, ನಮಗೆ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಬೇಕು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೆಲ್ಲ ತರಿದ್ದೀರಿ, ನೌ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, that time I have shown you people what I have shown. Okay, I will show you one more time the numbers. So right now I think you can see whether all are able to see this. So this is 9902740569. ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಏನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯುವರ್ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ವಿತ್ ಇನಿಷಿಯಲ್, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಲಿತಿರುವಂತಹ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಅದರ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕಾಲೇಜ್, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಂದ್ರೆ PCM, PCBM. Fee structure is same, but we should know about whether you are biology student or non-bio student. That is why 9902740569 is one of the number. ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 9448722839 ಈ ನಂಬರಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್
ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್, ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಯು ವಾಂಟ್, PCB, PCMB, ಆಲ್ ದೋಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನೀವು ಹೌದು ನನಗೂ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಪನ್ ಇರ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. So as it is very limited seats only, we don't engage more number of classes. That means more number of students we won't admit. That is why. So hope everyone understood. So idar ಬಗ್ಗೆ number ಬಗ್ಗೆ confusion ಆದರೆ, of course I will upload this entire PPT there once again. So there you can have a look. So now I will come back here. So now let us go for question answer sessions. ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ clarification ಇದೆ? How to give fees, somebody asked. See, ಫೀಸ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ನಮ್ಮದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯದ್ದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಆರ್ UPI, ಭೀಮ್ UPI ಆರ್ ಫೋನ್ ಪೇ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಯೂಶುವಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ವಾಟ್ IFSC ಕೋಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಹೂ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ 27th ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಪೇ ನೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಫೋಟೋ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲಿಪ್ or phone pay ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಅಸ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಯು ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಓಕೆ, ಮಂಡೇ 27th ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನೀವು ಬರ್ತೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾಳೆ 27th ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಯು ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಾನು. ಐ ಸೆಡ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್. ನೀವು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರದ್ದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಆರ್ ಅದರದ್ದು ಫೋಟೋ ಅದನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ID ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದಲ್ವಾ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದರದ್ದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಫೋಟೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ನಂಬರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ 8,000 and there is no something like it is biased kind and all. Of course we have to uplift the standard of government PU college students. That is why we are doing like this students. Okay, for those who are actually from private college, fees ಯಾವಾಗ ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, ಲೈಕ್ yes sir I am interested, my name is so and so. For example, I can take one name here. What is that? Pawan Kumar. Yes, name Pawan Kumar, full name. Thereafter which college you are studying, where are you from, which place. Thereafter ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಫೈನ್ ಟುಮಾರೋ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಟು ಪೇ. ನಾಳೆಯಿಂದನೇ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಅ ಪ್ರೂಫ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಅಸ್ and you have to send us ಒಂದು at least ಫೋಟೋ, ಲೈಕ್ ಚಲನೆದು ರಿಸೀಟ್ ಇದು ಫೋಟೋ, ಅಥವಾ ನೀವು ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಫೋನ್ ಪೇ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ಅಸ್, ಸೊ he will be added to the class. Hope you people understood now. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿ ರೈಟ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಲೈಕ್ ಅವರಿಗೊಂದು ಪುಷ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 50 is our ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 120+ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಬಟ್ 50 was our what initial thinking, like we will go it for what 50, not apart from that. But ನಮಗೆ the genuine students like your government college students ಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, of course we can go for maximum number also. So our initial priority was like that. But ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು it can become 100 also fine, because we can handle it.
ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು 1-to-1 ಆಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ, ಆನ್ಲೈನ್ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 1000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ nothing will happen. Everyone will get what? The same importance here, students. That is our promise. Fine. Next, fees we should pay all 8,000 suddenly. See, 8,000 is mandatory for normal students. ಸೊ ನೀವು 50% ಈಗ ಕೊಡೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು 50% ಕೊಡೋದು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ನೌ not possible. But suppose we have a proof of, like you're economically weaker, ನಿಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಈಗ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರ್ತದಲ್ವಾ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮಗೊಂದು ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಕಳಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ವೆದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ 50% now or 50% later, that we can tell you directly on call personally. That is it. But our fee structure is 8,000. That should be paid at a time. And along with that, for government college students, it is 6,000. Suppose ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ 100%. ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಕೇಳಿ. You can turn on the mic and you can ask directly instead of texting. Okay, so no text I am getting right now. Okay, students, whether the orientation program, whether the information what I have given, whether our online platform, okay, whether I have reached you people, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? ಎಲ್ಲೋ ಒಮ್ಮೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. Yes, sir. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಾಯಿನ್, ಬಟ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಪೇ? ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪೇ, ಐ ನೋ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡಿಬಹುದಾ ಅಂತ ಡೌಟ್. ಯಾರದು? ಸಂದೇಶ್, ನೀನು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಡೌಟ್. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ನೋಡು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಜಾಯಿನ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎನಿ ಅದರ್ ಡೌಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ರೀತಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ರೀತಿ. ಸೊ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್, ಯು ಬೆಟರ್ ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ಸಂದೇಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎನಿ ಅದರ್? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ಎಲ್ಲ informations? So hope whatever I have discussed with you people, yes, you may require time now. At least ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಫೈನ್. ಬಟ್ ಈ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಮುಗ್ದ ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ, ಯುವರ್ ನೇಮ್, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. In NEET for government seats, what rank is needed? See, in Karnataka, you already know how many seats are there. See, in rank ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ it depends on your what is that category also. SC/ST ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ರೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಯೂಶುವಲಿ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 550 ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಔಟ್ ಆಫ್ 720. ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೋಪ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಸ್ತರ್, ಸುರಕ್ಷಾ, ಮೇಬನ್, you understood. So this is all about the orientation program, students. Hope everyone enjoyed it. Hope everyone can best utilize it, the knowledge. And entire PPT I will put it in the classroom where you can study later on also, no problem. And those who are interested, the procedure will begin now itself hereafter. So night ಒಳಗೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೇಮ್, your explanation, it means your college name and from where you are, ಅದೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ
We'll, we'll see you soon in my direct online classes in physics. Hope everyone are happy and will join us soon. Thank you. Thank you. Thank you, sir.